Happy morning students, welcome to science class. Students, in the last class we learned about the parts of a plant. Notice I remind you again of what you learned in the last class, okay? There are so many different types of plant in this world. So, all know that plant is living things. So, plant also require air, water, food, sunlight and so many other factors. So, first we will see different parts of a plant, okay? Students, have you observed a small plant? As a whole, it is called a plant, but it can be divided into parts, okay? Like animals, plants also have different parts performing different functions, okay? Look at this picture of a full plant, okay? இது வந்து ஒரு full plant. இந்த plantல ஒவ்வொரு parts இருக்கு. அது என்னென்ன parts பாருங்க? Root, stem, branch, fruit, leaf and flower. Okay? Listen, you will observe two main parts in the plants. The part which remains under the ground is called the root system. And the part that grows above the ground is called the shoot system. Okay? Below the soil we have the root and above the soil we have main stem, branch, leaf, flower and fruit. Okay? Below the ground அப்படின்னா தரைக்கு கீழே இருக்கிறத வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ரூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, above the ground அப்படின்னா தரைக்கு மேலே இருக்கிறத வந்து நம்ம ஷூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ரூட் சிஸ்டமில் ரூட் மட்டும்தான் இருக்குது அண்ட் ஷூட் சிஸ்டமில் ஸ்டெம், பிரான்ச், லீஃப், ஃப்ளவர் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, பிலோ த சாயில் வி ஹாவ் த ரூட் அண்ட் above the soil we have main stem, branch, leaf, flower and fruit. Okay students, in the world நிறைய different types of plants இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து லிவிங் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். நமக்கு எப்படி ஃபுட்டு வாட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்டுக்கும் ஃபுட்டு, வாட்டர், சன்லைட் இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகேவா? நம்ம ஹியூமன் பாடியிலலாம் இப்போ நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது. அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸு செய்யுது. ஓகேவா? ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்துட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் அவர் டாபிக் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ரூட் சிஸ்டம். Structure of the root system. The roots always grows down into the soil to form the base of a plant. From the main root, a number of roots arise. The roots are differentiated into two kinds. Roots வந்து எப்போவுமே என்ன பண்ணும்? மண்ணில் அதாவது சாயிலில் அடிப்பகுதியை உருவாக்கும். அதிகமாக வளர்ந்து அடிப்பகுதியை வந்து உருவாக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு ரூட்ல இருந்து நிறைய ரூட் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரூட்டை வந்து டூ கைண்ட்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க. அது என்னென்னா டேப் ரூட் அண்ட் த ஃபைப்ரஸ் ரூட். ஓகே, டேப் ரூட் and fibrous root. In the taproot system there is a single main root from which the secondary and the tertiary roots arise. The taproot system is found in mango, neem, brinjal and balsam. Okay, balsam, brinjal, neem and mango. Okay, and next in this type of root system a bunch of root grow from the base of the stem. This fibrous root is found in grass, wheat, onion and rice. Okay, taproot அப்படிங்கிறது ஆணி வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஃபைப்ரஸ் ரூட் அப்படின்றது சல்லி வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? டேப் ரூட் அப்படி ஆணி வேர் எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னா பாருங்கள், நெயில் மாதிரி அதாவது ஆணி மாதிரியே ஒரு சிங்கிள் மெயின் ரூட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஒரு மெயின் ரூட்டில் இருந்து தான் மற்ற செகண்டரி அண்ட் டெர்சரி ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து வளர ஆரம்பிக்குது. ஓகே, ஃபைப்ரஸ் ரூட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கொத்தா வளரும். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் அவர் டாபிக் இஸ் functions of the root system. Functions of the root system. Now let us see the functions of the roots. The three main functions of roots are fixation, absorption and storage. Okay, in this picture you can find the root fixes the plant into the soil. It helps
in absorption of dissolved mineral salts from the soil and supply them to the stem. Okay, look at this picture. இந்த பிக்சரில் அந்த ரூட் வந்து என்ன பண்ணுது, சாயிலில் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த சாயிலில் இருக்கிற மினரல் சால்ட்ஸை வந்து இந்த ரூட் வந்து என்ன பண்ணும், அப்சார்ப்ஷன் பண்ணிக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அந்த மினரல்ஸை வந்து ரூட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்டெம்முக்கு வந்து சப்ளை பண்ணுது. ஓகே, in some plants like carrot and beetroot, the roots store excess food prepared by the plant which is swell up and become edible. இந்த கேரட், பீட்ரூட் இந்த மாதிரியான பிளான்ட்ஸில் இருக்கிற ரூட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா பிளான்ட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு அதிகமான ஃபுட்டை வந்து இந்த ரூட்ஸ் வந்து சேமித்து வைக்குது. ஓகே, த ஸ்டோர்ட் ஃபுட் இஸ் யூஸ்ட் பை த பிளான்ட் லேட்டர். ஓகே, next our new topic is structure and function of the shoot system. Okay, the part of the plant above the ground is called the shoot. The shoot bears a stem, branches, leaves, flowers and fruits. shoot system na enna sonna, above the ground, தரைக்கு மேலே இருக்கிறது தான் shoot system. இந்த shoot systemல என்னென்ன parts இருக்கு அப்படின்னா stem, branches, leaves, flowers and fruits இருக்கு. Okay, the stem grows above the ground. It holds the plant upright and supports the branches, leaves, flowers and fruits. Actually இந்த stem வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த branch, leaves, flowers, fruits இது எல்லாத்தையுமே ஸ்டெம்மு தான் ஆதரிக்குது. ஓகேவா, ஸோ ஸ்டெம் இல்லைன்னா இந்த ஃப்ரூட்ஸோ ஃப்ளவர்ஸோ பிரான்ச்சஸோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா? So okay, in case of climbers, the stem is weak, therefore it needs a support to grow. Okay, and கொடி வகைகள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கிளைம்பர்ஸ், இதெல்லாம் இதனுடைய ஸ்டெம்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். ஓகேவா, next in some plants like sugar cane and potato. Okay, the stem stores the excess food prepared by the plant, okay, and become the edible part of the plant. Okay, next our new topic is important part of a plant is the leaf. Our next topic is important part of a plant is the leaf. Look at this picture. It is green in color due to the presence of green pigment called chlorophyll. Green pigment அப்படின்னா பச்சை நிறமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, குளோரோஃபில். ஓகே, இந்த லீஃப் வந்து எதனால் க்ரீன் கலரில் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து க்ரீன் பிக்மெண்ட் இருக்குது, அதாவது குளோரோஃபில் பச்சை நிறமியோடு இருக்கிற பச்சை நிறமி வந்து இருக்குது, அதை வந்து குளோரோஃபில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ அது இருக்கிறதுனால தான் இந்த லீஃப் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது. ஓகே, லுக் அட் திஸ் பிக்சர். த ஃப்ளாட் அண்ட் ப்ராட் பார்ட் ஆஃப் த லீஃப் இஸ் கால்ட் லீஃப் பிளேட், லேமினா. ஓகே, இந்த லீஃபில் தட்டையாக இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த பரந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா லீஃப் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் in the middle of the leaf blade is the main vein. ஓகே, ஆக்சுவலாக மிடில் லைன் அந்த நடுப்பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அதுதான் வெயின், நரம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, there are a number of veins arising from the midrib. நிறைய number of veins வந்து அந்த மிடில் இருந்து உருவாகுது. ஓகே, and running towards the margin of the leaf, the tiny parts on the leaf are called stomata. Look at this picture மா. இந்த லீஃபில் குட்டி குட்டிஸாக சின்ன சின்ன துளைகள் இருக்கும், ஸோ அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸ்டொமேட்டா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அவர் டாபிக் இஸ் photosynthesis. Photosynthesis. The leaf is called the food factory of plant. Food factory of plant. லீஃபை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க, ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதனால் அப்படின்னா let us see how the leaf prepares food for the plant. The leaf prepares food with the help of carbon dioxide from the air, water from the soil and sunlight. This process is called photosynthesis. Actually, the carbon dioxide இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து ஏர்ல இருந்தும்
சாயில இருந்து வாட்டர், நெக்ஸ்ட்டு சன்லைட், இதிலேருந்து தான் இந்த லீஃப் வந்து என்ன பண்ணுது, ஃபுட்டை வந்து தயாரிக்குது. ஸோ இதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க, ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ். ஓகே, த லீஃப் ப்ரிப்பேர்ஸ் ஃபுட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃப்ரம் த ஏர், water from the soil and sunlight. This process is called photosynthesis. Okay, and next our topic is a non-green plant. Some plants like the mushroom and the mold depends on other dead and decayed organisms for their food. In other non-green plants don't have chlorophyll, so the green color is not visible. Okay, ஒரு சில பிளான்ட்ல வந்து ஆக்சுவலாக குளோரோஃபில் இருக்காது. அந்த குளோரோஃபில் இல்லாதனால தான் ஒரு சில பிளான்ட் வந்து க்ரீன் கலராக இல்லாமல் வேறு மாதிரி கலரில் வந்து தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தே கேன் மேக் தர் ஓன் ஃபுட் பை அப்சர்வ்டு ஃப்ரம் அதர் பிளான்ட்ஸ், டெட் அனிமல்ஸ் ஆர் ஸ்டேல் ஃபுட். ஓகே, look at this picture. Now let us see what is meant by transpiration. Okay, transpiration. The excess water in the plant goes out into the air in the form of water vapor through minute holes in the leaf called stomata. This process is called transpiration. Transpiration அப்படின்னா என்னன்னா, அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிற வாட்டர் வந்து என்ன ஆகும்னா, இந்த லீஃபில் வந்து சின்ன சின்ன தொலை மாதிரி இருக்குது, ஸ்டொமேட்டான்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அந்த வழியாக வெளியே போய் ஏரோட மிக்ஸ் ஆகிடுது. ஸோ இதை தான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, this is an enlarged picture of a stomata. This is an enlarged picture of a stomata. Plants use this stomata to breathe. ஓகேவா, இதுதான் அந்த லீஃபோட பிக்சர். அந்த ஸ்டொமேட்டான்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதோட பிக்சர் இது. இதனுடைய வழியில் தான் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிற நீர் வந்து என்ன ஆகுது, நீர் அதாவது ஆவியாக வேப்பராக சேஞ்சஸ் ஆகி ஏரோட மிக்ஸ் ஆகுது. ஓகேவா, ஸோ இதுதான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க, டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, okay students, in this class we will learn about the parts of plants and the root system and shoot system, two types of roots, structure and functions of the shoot system, next photosynthesis, next transpiration. Okay, do you understand? Okay students, this is enough for today. We will meet in the next class. Thank you.